اس سیشن کے اندر ہم لوگ میچ کے فارمولے سے سٹارٹ کر رہے ہیں. میچ کا فارمولا بیسیکلی ڈیٹا بیس میں سے ریکارڈ کو سرچ کر کے اس کی پوزیشن بتانے میں ہماری مدد کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم ریکارڈ کو سرچ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس کی ڈیٹ لیتے ہیں. لائک میں کچھ امپلائی کے نام ٹائپ کر لیتا ہوں. یہ میرے پاس ایک چھوٹی امپلائی کی ڈیٹا بیس ہے اور اس ڈیٹا بیس میں مجھے اب یہ ڈیٹا بیس میں لائک صاحب کے ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے اور اس کی پوزیشن بتانی ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. فارمولا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایکولس ٹو میچ بریکٹ اوپن. سب سے پہلے کہتا ہے کہ لک اپ ویلیو بتائیے, یعنی آپ کیا چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو ہم بیسیکلی سرچ کرنا چاہتے ہیں صاحب کے ریکارڈ کو. دین اس کے بعد کوما. پھر کہتا ہے کہ لک اپ ایرے بتائیے, یعنی ڈیٹا بیس بتائیے کہاں سے ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے. تو ریکارڈ ہمیں سرچ کروانا ہے اس ڈیٹا بیس میں سے. ہم نے ڈیٹا بیس کی کمپلیٹ رینج کریٹ کی. سینٹیکس کے تیسرے آپشن میں کہتا ہے کہ میچ ٹائپ بتائیے. اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ میں سے سرچنگ ہے تو اس کی جو میچ ٹائپ ہوگی وہ 0 ہوگی, اور اگر سرچنگ نیومیرک میں سے ہے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ 1 ہوگی. تو ہم اس کو 0 کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں بتا رہا ہے کہ زاہد کی جو پوزیشن ہے وہ 2 ہے. اسی طرح سے اگر میں زاہد کی جگہ پر آئی وسیم کا نام ٹائپ کرتا ہوں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وسیم کی جو پوزیشن ہے وہ 3 ہے. اگر میں علی کے ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہ رہا ہوں تو ہمیں بتا رہا ہے علی کی جو پوزیشن ہے وہ 7 ہے. اب اسی فارمولے کو اگر میں نیومیرک کے ساتھ یوز کرنا چاہوں تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لائک میرے پاس نیومیریکل ویلیوز ہیں اور اب مجھے ریکارڈ سرچ کروانا ہے. میں ریکارڈ سرچ کرنا چاہتا ہوں لائک 900 کا, اور اس کی پوزیشن دیکھنی ہے تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکولس ٹو میچ بریکٹ اوپن. سب سے پہلے سوال وہی ہے کیا ویلیو سرچ کرنی ہے. ہم نے کہا 900 کو سرچ کرنا ہے. کہاں سے سرچ کرنا ہے, ہم نے انٹائر ڈیٹا بیس کی رینج ڈیفائن کی. کاما, چونکہ نیومیرک ڈیٹا ٹائپ ہے تو اس کے لیے ہم لوگ 1 ہمارا میچ ٹائپ یوز کریں گے. انٹر کریں گے. کہتا ہے کہ 900 کی جو پوزیشن ہے وہ لائک کچھ مسٹیک ہے. اوکے, اس فارمولے کے اندر بیسیکلی کوئی مسٹیک نہیں ہے, صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیں ریکارڈ کو سارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت 900 کی پوزیشن 8 بتا رہا ہے اکارڈنگ دیئر میچ نمبر, لیکن جب ہم اس ریکارڈ کو ڈیٹا کے ٹیب میں جا کے سارٹ کریں گے تو آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ 900 کی جو پوزیشن ہے وہ ایگزیکٹلی ہمارے پاس نمبر 8 پر ہے. اگر میں اس جگہ پر
मैं 200 टाइप करता हूँ तो हमें बता रहा है कि 200 की जो पोजीशन है वो 2 है। अगर मैं यहाँ पर 700 टाइप करता हूँ तो हमें बता रहा है कि 700 की पोजीशन 7 है। तो इस तरह से आप किसी भी रिकॉर्ड को मैच के जरिए आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब मैच के फार्मूले को बेसिकली एक एग्जाम्पल के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि मेरे पास कुछ बसेस हैं जिसमें डिफरेंट सीट्स अवेलेबल हैं और किसी पार्टी ने पैसेंजर के टूर के लिए मुझसे एक बस की रिक्वायरमेंट की है, तो मैं उसके हिसाब से एक मैच करके प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए मैं एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे पास जो बसेस अवेलेबल हैं, जो बसेस मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें मेरे पास बस नंबर 1 टिल 5 तक बसेस अवेलेबल हैं और उन बसेस की जो साइज है जिसमें कैपेसिटी जो अवेलेबल है ये मेरे पास डिफरेंट कैपेसिटीज की बसेस जो है वो अवेलेबल है। अब रिक्वायरमेंट के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर डिजाइन कर लेता हूँ। पैसेंजर जो टूर के लिए जाना चाहते हैं और मेरे पास जो उनको बस की लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होगी उसके लिए मैंने प्रोग्राम बना लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 23 पैसेंजर्स जो है वो टूर के लिए जाना चाहते हैं, तो मेरे पास 23 पैसेंजर्स के लिए या 27 पैसेंजर्स या 23 पैसेंजर्स के लिए मेरे पास कितने सीटर बस मुझे जो है उनको प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं, इक्वल्स टू इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन। इसके बाद देन हम डिफाइन करेंगे अपने पास अवेलेबल बसेस की साइजेस। मेरे पास जो बसेस में कैपेसिटी अवेलेबल है, सबसे पहले हम उसकी रेंज डिफाइन करेंगे और देन उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर हम इसी के साथ एक और फार्मूला जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैच को लिखेंगे और देन हम कॉमा के बटन को प्रेस करेंगे। मैच के जरिए हम बताएंगे कि हम कितनी सीटर बस जो है वो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है या कितने पैसेंजर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो पैसेंजर अवेलेबल हैं वो 23 हैं, तो हम 23 पैसेंजर्स को हम जस्ट रेंज में लेते हैं और फिर उसके बाद कॉमा करते हैं। देन 23 पैसेंजर्स के लिए हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है, सीट्स जो अवेलेबल हैं, वो उसकी रेंज हम डिफाइन करते हैं, कॉमा -1 ब्रैकेट क्लोज, और कंडीशन में हम 0 के बटन को प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस करते हैं। आप देखें हमें ये रिजल्ट दे रहा है कि 23 स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली स्पेस रिक्वायर्ड है वो 50 सीटर बस की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर 50 मेरे पास जो है वो पैसेंजर्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली 50 सीटर्स गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास 51 पैसेंजर्स अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली मुझे उसके लिए 54 सीटर गाड़ी चाहिए। और अगर मेरे पास 11 पैसेंजर्स हैं तो उसके लिए मुझे 16 सीटर पैसेंजर की गाड़ी चाहिए। अगर मेरे 20 पैसेंजर्स हैं तो उसके लिए मुझे 22 सीटर पैसेंजर की गाड़ी की ज़रूरत है। तो इस फार्मूले को बेसिकली हमने इंडेक्स और मैच के फंक्शन के ज़रिए हासिल किया।